ассалому алайкум тамошобини азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент тақдим мегардад. Дар студия бо шумо Сабрина Акрамова ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. ҷаласаи навбатии ҳафтаинаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр баргузор гардид, ки дар он чанд масъалаи муҳим мавриди муҳокимаи хулосабарорӣ қарор гирифт. гузориши аввалини пайғом дар ҳамин бора. дар маҷлиси ҳафтаинаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ки он таҳти роҳбари раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода гузашт, чанд масъалаи муҳими шаҳру шаҳрдорӣ мавриди муҳокима ва хулосабарорӣ қарор гирифтанд. нахуст муовини раисшаҳр Шавкат Бобозода баромад карда гуфт, ки фаъолияти комиссияи ҳудудии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ зери назорат аст ва кор дар ин самт вобаста ба нақши муайяншуда идома дорад. Шавкат Бобозода дар ҷараёни дигар корҳо оиди корҳои соҳиби мустаҳкамкунии ахборот дод ва таъкид сохт, ки алло дар ҳудуди шаҳр-деҳот 88 минтақаи хавфнок мавҷуд аст ва комиссияи ҳудудӣ ин минтақаҳоро зери назорат қарор додааст. алоқаманд ба ин масъала раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта, баъзи эродаҳои хешро оид ба суст ҷараён доштани корҳои бартарафсозӣ, саривақт омода нашудани ҳуҷҷати манзилҳои сохташудаи сода, ба мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр хабар надодани сели дар ҷамоати ҳайати шингомада ва чанд масъалаи дигар баён дошт. баъдан муовини аввали раисшаҳр Муҳаммад Содир Сафарзода аз хусуси бунёди иншоотҳои ҷашнӣ баромад кард ва иттилоъ дод, ки дар иншоотҳои ҷашнӣ корҳо идома доранд ва боиси хурсандист, ки маҳз аз ҳамин ҳисоб 1537 ҷойи нави корӣ ташкил шудааст. дар ахборот ҳамзамон баъзе камбудиҳо аз ҷумла суст ҷараён доштани фаъолият дар дарвозаи ғарбии шаҳр таъкид гардид. аз рӯи ин масъала раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода сухан гуфта, супориш дод, ки ҷараёни корҳо дар иншоотҳои ҷашнӣ пайваста таҳлил ва вазъи сохтмон тавассути телевизиони Симо намоиш дода шавад. ҳамзамон ба раисони ҷамоатҳои деҳот супориш дода шуд, ки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар маркази ҷамоатҳо бошугӯ гузаронанд. баъдан раисшаҳр иродаҳои худро бобати тозагии шаҳр, сабзу хуррамгардонӣ, чароғонкунӣ ва чанд мавзӯи дигар баён дошта, масъулонро дар ин самт вазифадор намуд. омодагӣ ба соли нави хониш, харидори сари либоси мактабӣ, зимистонгузаронӣ, ташкили фурӯши ангиш дар минтақаҳои шаҳру деҳот аз масъалаҳои дигар буданд, ки мавриди муҳокима ва пурсиши роҳбарон қарор гирифтанд. дар ҷаласа масъалаи эмгузаронӣ алоҳида муҳокима шуда, роҳбарияти беморхонаи маркази шаҳр вазифадор карда шуд, ки дар ин самт тадбирҳои зарурӣ бояд пурзӯр карда шаванд. омодагӣ ба даъвати тирамоҳии ҷавонон ба вартиши миллӣ, паради ҳарбӣ бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, дурнамоии киштии тирамоҳӣ, фаъолияти корхонаи саноатӣ ва чанд масъалаи дигар дар хотимаи ҷаласа мавриди муҳокима ва хулосабарорӣ қарор гирифтанд. ҷаласаи ҳафтаинаро раисшаҳр Абдухолиқ Холиқзода ҷамъбаст намуда, ба фаъолияти роҳбарони корхонаи ташкилоти алоҳида эҳтиёҷи ҷиддӣ гирифт ва онҳоро вазифадор намуд, ки ҷиҳати омодагӣ ва сазовор пешвоз гирифтани 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон масъулияти бештар эҳсос намоянд ва фаромӯш насозанд, ки ин санаи фархондии давлати миллат бояд ифтихори ҳар нафар бошад, ки худро тоҷику тоҷикистонӣ медонад. дар толори хурди кохи фарҳанг бахшида ба рӯзи варзишгарон ҷамъомади тантанавӣ доир гардид. ба идомаи мавзӯъ таваҷҷӯҳ намоед. дар толори хурди кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи варзишгарон чорабинӣ доир гардид. чорабиниро муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Муҳаммад Содир Сафарзода ҳусни оғоз бахшид ва табрикоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро ба саҳми ҳозирин бахшида ба рӯзи варзишгарон расонид. محترم ورزشکاران و سابقه‌داران ساحه ورزش، باعث افتخار است که امسال در عرفه جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روزی ورزشکاران در سراسر کشور عزیزمان تجدید می‌گردد. با شرافت استقلالیت ورزشکاران شهر دیهات پنجکент از توجه و دستگیری‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان و هدایت و دستورهای رئیس ولایت سوخ معاون اول رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محترم رجب‌آی احمدزاده روح و الهامی تازه گرفته برای رشد نمودهای گوناگون ورزش سهم ارزنده خود را گذاشته ایستاده‌اند. سرور دولتمان پیشوای معظم ملت محترم امامی رحمان بارها هنگام ملاقات با ورزشکاران ورزش را بهترین واسطه معرفی هر ملت و دولت نامیدند. من از نام مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر
و شخصا از نام رئیس شهر محترم عبدالخالق خالقزاده و مناسبت روز ورزشکاران شما را تبریک و مبارکباد نموده برایتان تنشیت و خاطر آبادی و دستاوردهای بزرگی ورزشی را تمنا دارم. در خاتمه به گروه سابقه‌داران و ورزشکاران شهر پنجکند سپاسنامه و تحفه‌های مقامات اجرایی حکومتی دولتی شهر سپرده شد. بعداً در نزد حاضرین محمد جان نبیف سابقه‌دار ساحه ورزش همکسبانش را با روز عیدشان تبریک نمود. همین طور روز ورزشکاران در شهر پنجکند در سطح بلند تجلیل گردید. گزارش صبرین اکرم و وشو حسین صالحов. در پلنوم سیوم کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال مسائل مهمی روز تحلیل و بررسی گردیده جهت باز هم بهتر نمودن حمایت حقوق‌های قانونی صنف کارگر قرارها قبول شدند. در پلنوم سیوم کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال 6 مسئله مورد تحلیل و بررسی و معین نمودن وظیفه‌های من بعد قرار گرفت. رئیس کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال عبدالله خالقов در نزد حاضرین درباره وضع اقتصادی حقوقی و اجتماعی در ساحه گئولوژیا، صنعت معدن و متالورژی جمهوری تاجیکستان و فعالیت اتفاق کسبه تاجیک متال در دوره سالهای 2020 و 2021 و همزمان پیرامون آمادگی به جشنگیری سیومین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان معروضه مفصل کرد و همزمان تاکید نمود که در زمان صاحب استقلالی در قلمرو جمهوری تاجیکستان شماره کارخانه‌های صنعتی به مراتب زیاد گردید. در مجموع شماره کارخانه‌های صنعتی امروز به 2274 عدد رسیده. در نقشه است که دوام 7 سال آینده به زیادتر از 3500 عدد رسانیده شود. در پلنوم رئیسان کمیته اتفاقهای کسبه، نمایندگان منطقوی آن و دیگر مسئولین به سخن برآمده پیرامون فعالیت کمیته مرکزی اتفاقهای کسبه تاجیک متال اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی نمودند. نماینده کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال در منطقه زرافشان فرامرز رستمزاده ضمن سخنرانی خویش اوید به فعالیت کمیته در کارخانه‌های صنعتی معدن و متالورژی منطقه زرافشان و حمایت حقوق‌های قانونی صنف کارگر چنین ابرازی اندیشه نمود. مطابق جامعه نیم ساله اول سال روان تشکیلات اتفاق کسبه تاجیک متال در منطقه زرافشان 2998 نفر اعضا را متحد می‌نماید. از این شماره 2107 نفر در کارخانه مشترک تاجیکستان و چین زرافشان، 891 نفر در کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا انزا کار فعالیت می‌نمایند. یعنی در این دوره شماره اعضای اتفاق کسبه نسبت به سال گذشته 39 نفر زیاد گردید و تا آخر سال روان شماره اعضای اتفاق کسبه را بیشتر می‌نماید. مورد ذکر است که در کارخانه مشترک زرافشان مزد میانه مهنت کارگران و 4550 سامانی در کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا انزا و 2640 سامانی رسانیده شد که این نشاندادهای نظررس می‌باشد. در کار پلنوم رئیس فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل جمهوری تاجیکستان ملکشاه نعمتزاده شرکت ورزیده اوید بر رعایت قانونی رسالت اتفاقهای کسبه در پرتو دستور سفارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اندیشه و ملاحظات مشخص خویش را بیان کرد. پلنوم از روی همه مسائل محاکمه شده قرارهای تحتدار قبول نمود. با قرار کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال با رئیسان کمیته، نمایندگان منطقوی و راهبرانی که در پیشرفت فعالیت ساحه صف گذاشتند افتخارنامه ها، مدال و نشان های جشنی و مکافات های خاطروی سپرده شد. مورد ذکر است که مطابق نقشه کاری کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال با اشتراک رئیسان
کمیته های اتفاق کسبه و کمیسیون های نظارتی و تفتیشاتی مشورت دستوردهی پیرامون آموزشی کودکس مهنتی جمهوری تاجیکستان و این نامه ساحه سازشنامه ساحوی کمیته مرکزی اتفاق کسبه تاجیک متال ترتیب حجتگذاری و معلومات های عمولی حفظ مهنت و بخطری صنعت و دیگر مسائل های مهم روز برگزار گردیده با سوال و درخواست های اشتراکچانی مشورت دستوردهی راهبران و دیگر شخصان مسئول جواب‌های مشخص دادند. آزمون جمهوریوی اندلب 2021 برای نماینده‌های شهر باستانیمان با قرار آمد و آنها صاحب شاهجایزه گردیدند. غالبان را در موضع قواله شهر با تنتنه استقبال گرفتند. موضع قواله شهر باستانی پنجکن شام 15 آگوست سال روان اینجا از پیشوازگرندگان که به استقبال غالبان آزمون اندلب جمع آمده بودند شکوه و تراوت داشت. صدای کرنه سرنای فضای این منطقه را باز بیشتر روح‌بخش ساخته بود. بعد استقبال معاون یکم رئیس شهر محمد صادق سفرزاده غالبان اندلب را از نام و بازپرسی رئیس شهر عبدالخالق خالیزاده شادباش کرد. من از نام مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکن و از نام محترم رئیس شهر عبدالخالق خالیزاده همه شمایان را به مناسبت پیروزی بلند شهر پنجکن تبریک و مبارکباد می‌نمایم. برای همتون صحت سلامتی تمام خوشی‌های زندگی رو آرزو میکنم چون شما افتخار ما پنجکنتیان هستید. آن روز فرح و شادی پنجکنتیان از جمله معاون رئیس کمیته حزب خلق دموکراتیک در شهر پنجکن پروین تاج و حد و اندازه نداشت، زیرا بار اول است که فرستاده‌های پنجکن در آزمون جمهوری اندلب صاحب شاهجایزه می‌گردند. ما بسیار امروز خرسند از آن هستیم که در پیش آمد جشن بزرگ 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مردم شرفمند شهر پنجکن در آزمون اندلب غالب آمده صاحب شاهجایزه شده‌اند و آن باز از آن اثبات نمود که مردم شهر پنجکن مردم به فرهنگ میباشند و امروز خیلی که میبینید تمام مردم به پیشواز اشتراکچیان آزمون اندلب برآمدند و بسیار فخر مینماییم که در بین تمام شهر ناحیه جمهوری تاجیکستان شاهجایزه نصیب مردم شهر پنجکن گردید. دستاورد پنجکنتیان دلیل بر رشد و پیشرفت این ساحه مهم در این منطقه بوده. آن جواب خیلی مناسب موافق است و دستورالسپارش‌ها و وظیفه‌گزارهای اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان و رشد فرهنگ و صنعت ملی. بیناکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات ساختمانی رقم 3 ایدی کسبی خود روزی ساختمانچیان را با تحفه‌های ارزنده استقبال گرفتند. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. بیناکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود تشکیلات ساختمان رقم 3 صرف نظر از آن که روز بیناکاران جشن گرفته میشد و کارهای سازندگی و بنیادکاری فعالانه مشغول بودند. چندی از آنها با افتخار از بیناکار بودن و در چنین انشاءات عظیم مشغول فعالیت بودنشان چنین گفتند. من بختیار برهانوف سردار بریگادا امروز روز ساختمانچیان همه ساختمانچی‌ها را با این روز تبریک میکنم. سلامت باشند، سربلند باشند. خدا خواهد این انشاءات را کوشش میکنیم که وقتش رو سپاریم. ما سلطان حافظ همچنین ساختمانچی در اینجا کار فعالیت داریم. ما 20 نفر گروه کارگر در همینجا ساختمان یعنی در صحن بنای حکومت کار فعالیت داریم. میخواهیم همینجا همیشه زیبا گلگل شکوفان باشد. همکسبان عزیزم رو به روز بناکاران تبریک میکنم و
تشکر و از آنها منتداری میکنم که در اینجا همچون ساختمانچی و آبادکاری سهم خود را گذاشته است. بار دیگر ایرتان باره. در میدان ساختمان با مهندسی تشکیلات موجود با بای نیز همصحبت بدیم و او پیشی بیناکار را در همه دور زمان کسب افسرتناک در جامعه دانست. در تمام دور زمان ها کسب ساختمانچی یک مویه افتخار بود و شکر که در این سالها هم این موقع خود را ساختمانچی گم نکرده است. تمام آبادی دولت، آبادی زندگی مردم از پس ساختمانچی است و امروز ها که ما عید ساختمانچیان را جشن میگیریم، من از صمیم قلب تمام ساختمانچیان وادی زرافشان را با این روز پرشرف ساختمانچیان تبریک میگویم و آنها پیش از همه صحت، سلامتی، تن صحت و بگذار مهنت آنها همیشه پاداشش راحت باشد و همیشه خاندانشان تنج باشد، دسترخوانشان آباد باشد. من امروز که ما در انشاءات تجدید بنای مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند ساختمانچیان مهنت میکنیم و تصمیم گرفته ایم که بنای نو تجدید شده رو در عرفه 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان به سامان رسانیم و به آخر رسانیم. این ساختمان رو امروز تشکیلات برای ساختمانچیان یک ضیافت خاکسارانه آراسته است و همین رو میگویم که بگذار همیشه ساختمانچی موقعش بالا باشد، زندگیش تنج باشد، دولت تنج باشد، آباد باشد و ساختمانچی همیشه با دل خرسند از خانه براید و با خاطر جمع به خانه درآید، چون که خوشبختی انسان این محض در همین است که با دل پر به کار بیاید، با خاطر جمع به خانهش رسد. همه ساختمانچیان رو عیدتان مبارک میگویم. دستتان هیچگاه درد را نبیند، همیشه تن صحت و خانه آباد و سربلند باشید. باید گفت که ساختمان انشاءات جشنی همواره در مد نظر رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر قرار دارد و از اینجاست که بهزاد رحیموف سردار اداره ساختمان و معماری مقامات اجرایی حاکمیت دولت شهر در این باره چنین گفت: از نام مقامات اجرایی حاکمیت شهر پنجکند و امروز کسبی ساختمان تمام ساختمانچیان کشور تبریک نمودم. در جودای هنری آنها موفقیت بی‌نظیر آرزومند هستم. اون روز دسترخوان ادانه از جمله آش پلو توجه از دقت و اعتبار رهبریت تشکیلات ساختمان رقم 3 نسبت بیناکاران بود. من فخر مامونبردی آشپز همین شهر پنجکند. من امروز برای ساختمانچی‌ها خدمت کردم. الان دستاشون درد ببینن برای آبادی شهر رحمت همین آبا. ما بسیار منتداریم از اینها. در فرصت موافق به ساختمانچیان از طرف رهبریت تشکیلات بیناکاری تحفه‌های پولی و مکافات‌ها سپرده شد و این قدرشناسی البته از توجه اعتبار ماموریت از جمله سروی تشکیلات ساختمانی عبدالله ازمرودوف و تشکیلات اتفاق کسبت درک می‌داد. ما بیناکاران جمعیت دوره مسلح محدودی تشکیلات ساختمان رقم 3 را با عید کسبیشان مبارکباد گفته برایشان کامیابی‌های نو به مهنت آرزومندیم. тамошобинони азиз ва ҳоло ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. раёсати агентияи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри панҷакент ба маълумоти соҳибкорони инфиродӣ мерасонад ки дар асоси қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи баҳисобгирии инфиродӣ дар низоми суғуртаи ҳатмии нафақавӣ соҳибкороне ки тавассути шаҳодатнома ва патент фаъолият намуда истодаанд дар назди раёсат ҳар 3 моҳа ба қайд гирифта ҳисобот пешниҳод намоянд. тибқи тартиботи ҷории соҳибкороне ки тавассути шаҳодатнома фаъолият мекунанд ҳар 3 моҳ як маротиба ва соҳибкорони тавассути патент фаъолият кунанда ҳар 1 сол як маротиба ҳисоботҳои худро пешниҳод мекунанд ки номи инҳо дар системаи баҳисобгирии инфиродӣ дохил карда мешавад. танҳо дар ин сурат ҳангоми баромадан ба нафақа пардохти андози иҷтимоии шумо ба ҳаҷми маблағи нафақаатон таъсир мерасонад, яъне ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта мешавад. раёсати агентияи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри панҷакент.
тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки шумо ҳамчунин метавонед барномаи иттилоотии пайғомро аз ютуб канали Мо ТВ Симо тамошо намоед. То барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.